बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन अज असीं गल करांगे मुफक्किर पाकिस्तान और साडे कौमी शायर हज़रत अल्लामा मुहम्मद इकबाल बारे असीं गल करांगे। और तुसीं भी जानते हो कि 9 नवंबर उन्हां दा तारीख़ पैदाइश है। उन्हां दी असीं जिंदगी दे बारे भी गल करांगे, फलसफे दे बारे, सियासत दे बारे और लोगों के मेल जोल और उन्होंने जड़ा खुदी का पैगाम कौम नूं दिता वो किस तरह दिता और अपनी शायरी के जरिए लोगों नूं खड़ा किया कि एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, एक आज़ाद खिता होना चाहिए, एक पाक जगह होनी चाहिए जिहदा नाम पाकिस्तान होना चाहिए। इस वाले नाल गुफ्तगू लई साडे स्टूडियोज़ विच तशरीफ फरमा ने जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब जिहड़े कि कालम नवीस ने ते नाले तारीखदार ने। जनाब डॉक्टर साहब तुहाडी आमद का बेहद शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन साडे दूसरे मेहमान जनाब सुल्तान अली रांझा साहब ने जिहड़े कि तारीखदान होने दे नाल नाल राइटर भी ने, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन असीं अपनी अज की गुफ्तगू का आगाज़ जिहड़ा है वो डॉक्टर साहब तो करने आ जी। डॉक्टर साहब जिसले असीं इलामा इकबाल उन्हां दी असीं गल करने आ ते बतौर शख्सियत जिहड़ा है तुसीं किस तरह उन्हां दी नक्श नगारी करोगे, किस तरह उन्हें तुसीं अवेज़ा करोगे? जी, अल्लामा मुहम्मद इकबाल दी शख्सियत एक बड़ी अज़मत और बड़ी किरदारियत दी शख्सियत दा नाम है जिंदा ताल्लुक अदब नाल है, सियासत नाल है, शायरी नाल है, एक्टिव पॉलिटिक्स नाल है। क्योंकि तुसीं वेखो कि जिहड़ा शख्स अदीब हुंदा है या लिखारी हुंदा है उनका एक्टिव पॉलिटिक्स नाल ताल्लुक नहीं हुंदा, वो एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अल्लामा इकबाल दी शख्सियत है कि वो मुफक्कर भी ने, वो पोलिटिकल थाट के उत्ते उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने कानून ते काम किया है, उन्होंने अदब के उत्ते काम, शायरी के उत्ते काम और फ्रीडम मूवमेंट के बाकायदा उन्होंने हिस्सा लिया। कायदे आज़म के बहुत बड़े साथी सन और खुतबा इलाहाबाद बाकायदा जो तसव्वुर पाकिस्तान है उन्होंने उन्होंने भी पेश किया असी। और वो मेरा ख्याल वो शख्सियत वाहिद शख्सियत कहना चाहिए उन्होंने कि जड़े हर फिरके वास्ते, हर मजहब वास्ते और हर कौम वास्ते पसंदीदा शख्सियत ने। ईरानियों को तुसी जाओ, ईवन जड़े साढ़े सिख भाई ने उन्होंने कोल जाओ। मैनूं याद है जिसले मैं इंग्लैंड दे पढ़ रहा सी ते मुश्ताक सिंह मुश्ताक सी बड़े अच्छे शायर, तो उन्होंने आ जाना मेरे को थोड़ी देर बाद और उन्होंने आके तो मैनूं कहना कि वेखो कि जिस वेले अमूमन लोगों की किताबां पब्लिश होंदियां ने तो बाद च मशहूर होंदे ने। तुसी वेखो कि यह अल्लामा इकबाल की जी नज़म हैगी है ये फलाने दौर के कोट की जा रही थी, फलानी जगह तो भी पढ़ी जा रही। कहने का मतलब है कि हर शोबे जिंदगी के जोड़े लोग सन ਉਹਦਾ मजहब नाल भी तलक नहीं सी। हाँ जी। ते वो समझते सन कि ये साडे शायर ने, साडे शायर ने। अच्छा ये दसो कि जिसले असी अल्लामा इकबाल उन्हां दी बुक्स देखने आ, खास तौर ते शायरी वाल असी नज़र दुराने आ ते उन्हां दी शायरी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है और ज़्यादा फारसी के अल्फाज जिहड़े ने उन्होंने उन्हां दा इस्तेमाल किया। की वजूहत हुई? कुली साहब जी जुबान है ना उनके वो जुबान किसी एक जुबान अलग नहीं होंगी, वो लोन वर्ड्स लेंदी दूसरिया जुबानों तो कबूल करती है जुबान। और अमूमन समझा जाता है कि जी उर्दू जुबान शायद बहुत आसान जुबान है। मैं समझना वा कि शायद जिन्नियां भी जुबाना प्रचलित ने अजकल उन्होंने तो सब तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जिस बंदे नूं अरबी नहीं आती, जिन्होंने फारसी नहीं आती, संस्कृत के लफ्ज़ ने, टर्किश जी जुबान है उनके वास्ते पंजाबी के लफ्ज़ ने, जिन्ना चिकर वो पूरी तरह अबूर नहीं होएगा वो सही तलफ़ुज़ नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुंतज़र और मुंतज़िर, हाँ मुंतज़र जिंदा इंतज़ार किया जा रहा है और ज़ेर पा दो तो इंतज़ार करने वाला, यानी इन्ना इनका फर्क है। साढ़े को जी उर्दू जुबान बोली जा रही है ना वो मैं तो कहना वा कि इन्हू डिक्लेयर करता जाए कि पाकिस्तानी उर्दू जुबान हैगी ताकि एक आम फहम जी लोगों तक पहुँच जाए। अदरवाइज जी लिटरेचर हैगी है, जी अदब की जुबान हैगी है वो इंतहाई मुश्किल है। और अल्लामा इकबाल जोड़े है ने जिन्ने भी वो फसी व बलीग सन और इन्ना खूबसूरत लिखण वाले और इन्ना उन्हों का वसी मुतालिया सी सियासत के मैदान दे विच, हर सोसाइटी समाजियात के मैदान दे विच, और उन्होंने जिस वे यूज़ करते मजहब के कुरानिक जी वर्शन उन्होंने इन्ना खूबसूरत अंदाज नाल पेश करते सन कि उनके वास्ते फिर दूसरी जुबान के लफ्ज़ जोड़े ने उनके वास्ते चाहिए सन एक हुस्ने तरतीब वास्ते, एक उन्होंने खूबसूरत ख्याल बना दसन वास्ते हमेशा खूबसूरत लफ्ज़ चाहिए होंगे ने। इस वास्ते अल्लामा साहब की जिन्नियां बाकी उन्होंने जी बच्चों वास्ते शायरी है जी आम शायरी वो बड़ी आसान शायरी है, लेकिन जिंदे फिलोसफी है जिंदे फिक्र का एक एलीमेंट है वो तुहानूं पता है कि एक आम जुबान दे जड़ा ना कन्वे करना सानू इस वास्ते उन्होंने मुश्किल नहीं कहना चाहिए बल्कि वो एक अदबी जुबान है। जी रांझा साहब ऐसे गल नूं असीं अगे वधाने आ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸੂਫੀ ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ख्वाब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਤਾਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ख्वाब ਵੀ ਵਿਦ ਹੈ ਤੇ ख्वाब ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ख्वाब ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ख्वाब ਵੇਖਿਆ, ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ तो तराना हिंदी ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਾਟਸ ਇਨ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਿਓ। ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੀ ख्वाब ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਲ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ तमाम ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਮਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਣ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਕੁਰਬਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ख्वाब ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਵੀ ਸਨ, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸमें ਬੰਦों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਬੂਠਾ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੂँਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਬੇਸ ਸੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਬਸੀਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਨ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਓ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੌਨ ਐਡਮਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ ਐਡਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਜ਼ੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਹੋ, ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਠਣ ਬਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਔਰ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਸਤਜੂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि आज दिन कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਿਦਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸੀਅਤ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਲਾਮਾ इकबाल ਦੀ कि वो अदन कि तुझे उस कौम ने पाला है गोश मोहब्बत में, ठुकरा दिया था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਤਮੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਫੱਕਰ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੁੱਛਾਂ, ਹੁੱਕਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ
ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਨਾ ਵੇਚ ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਠੀਕ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰ ਬਸਜਦਾ ਹੁਆ ਕਭੀ तो ज़मीं से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि बस ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇ ਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵਖਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨੇਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਖਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਪ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਸ ਕੌਮ, ਹਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਹਤਰੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਆਦਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆਦਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਈਵਨ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਦੇ ਰਹੇ, ਜਰਮਨੀ ਬਣਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਫੱਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੈਰਾਲਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 1937 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਸਾ ਸੈਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਵਾਤ ਔਰ ਮਸਾਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਤੂਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫਰਾਵਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਨ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਰਾਨੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਫਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਝਾਣੋ, ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ।